Okay, so we were discussing about the lesion at the optic chiasma, and it is of two types. Mainly it is bilateral nasal fibers are affected here, but these nasal fibers are like classified into bilateral inferior nasal and also bilateral superior nasal. So bilateral inferior nasal means here if the patient is having a pituitary adenoma, okay, pituitary gland is mainly situated inferior to the optic chiasma, okay. So if there is a pituitary adenoma, the earliest visual field defect will be based on the affection of bilateral inferior nasal fibers, okay, because pituitary adenoma is situated inferior to the optic chiasma, therefore inferior nasal fibers will be affected, okay. So the affected fibers will be inferior bilateral nasal fibers, okay. So what will be the visual field defect? Okay, here nasal fibers are gone, so the visual field defect will be on the temporal side, okay, and here the inferior is gone, so our field defect will be superior, therefore the bitemporal, okay, bitemporal superior, this like quadrant, one quadrant is gone, that is bitemporal superior chondronopia, okay, chondronopia, that will be the visual field defect. And next is bilateral superior nasal. Bilateral superior nasal, it is the earliest visual field defect in case of craniopharyngioma, okay, craniopharyngioma, that is a Rathke's pouch tumor that is situated superiorly, okay, Rathke's pouch which is superiorly to the നമ്മുടെ optic chiasma superior ആയിട്ടാണ് Rathke's pouch is situated. So this will leads to the what bilateral superior nasal fiber defect ആയിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുന്നത്, okay, bilateral superior nasal fibers ആയിരിക്കും affected. So here എന്തായിരിക്കും superior fibers ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ the field affected will be inferior field, and nasal ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ temporal ആയിരിക്കും affect ആവുന്നത്, okay. So inferior temporal ആയിരിക്കും, so we can say bitemporal inferior chondronopia ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ visual field defect, okay. Next is the junction of optic nerve and optic chiasma. ഇത്ര നേരം നമ്മൾ ഒപ്റ്റിക് ഹയാസ്മയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇനി ഈ ഒപ്റ്റിക് നെർവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിക് ഹയാസ്മയും കൂടെ ജംഗ്ഷൻ ദിസ് സൈറ്റ്, ഓക്കെ. സോ അവിടെ എന്തൊക്കെ അഫക്റ്റ് ആവുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ദ lesion is at the junction of optic nerve and optic chiasma, not here. It is at the junction of optic nerve and optic chiasma. Here is the lesion. So here we can look എന്തൊക്കെ ഫൈബേഴ്സ് ഇതുവഴി പോകുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. So here we can see at the laterally we can see the temporal fibers are going on the same side, okay. Next the nasal fibers നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു superior nasal fibers ഉം inferior nasal fibers ഉം ഉണ്ട്. Here this one is the superior nasal fibers. Superior nasal fibers will be going to the opposite side, okay, and the inferior nasal fibers, that is ഡോട്ടി കൊടുത്തേക്കുന്നത്. Here the inferior nasal fibers will be going, but it will take a turn here. It will take a turn and go to the opposite side, okay. Here also look at this side. Here laterally the temporal fibers are going and the superior nasal fibers are going to the opposite side diagonally, and the inferior nasal fibers are going, and the opposite side it is taking a turn and then it is going downwards, okay. So if there is a lesion at this part, which are the fibers affected here? So it is affected, ipsilateral temporal fibers will be affected, then ipsilateral nasal fibers will be affected, ipsilateral superior nasal fibers will be affected, അതുപോലെ then also എന്തും അഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും കോൺട്രാലാറ്ററൽ ആയിട്ട് വരുന്ന നമ്മുടെ കോൺട്രാലാറ്ററൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ഇൻഫീരിയർ നേസൽ ഫൈബേഴ്സും ഇവിടെ അഫക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും, ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ സൈഡിലെ ഇൻഫീരിയർ നേസൽ ഫൈബർ, ഈ സൈഡിലെ നേസലും ടെമ്പറൽ ഫൈബേഴ്സും അഫക്റ്റഡും ആൻഡ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന നമ്മുടെ ഇൻഫീരിയർ നേസൽ ഫൈബേഴ്സ് മാത്രമേ ഇതിൽ വരുന്നുള്ളൂ, അതായത് സുപ്പീരിയർ നേസൽ ഫൈബേഴ്സ് ഈ ലീഷനിൽ വരുന്നില്ല. സോ അതനുസരിച്ചുള്ള വിഷ്വൽ ഫീൽഡ് ഡിഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നത്, അതായത് ഇപ്സിലാറ്ററൽ ടെമ്പറലും ഇപ്സിലാറ്ററൽ നേസലും. അപ്പൊ ഈ സൈഡിൽ തന്നെ സെയിം സൈഡിലെ ഇപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെയാണ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ തന്നെ ടെമ്പറലും നേസലും പോയിട്ടുണ്ട്, ഓക്കെ, ടെമ്പറലും നേസലും പോയിട്ടുണ്ട്. കോൺട്രാലാറ്ററൽ സൈഡിലെ ഇൻഫീരിയർ നേസലാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. ഇൻഫീരിയർ നേസൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേസലിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ടെമ്പറൽ, ഇൻഫീരിയറിന് ഓപ്പോസിറ്റ് സുപ്പീരിയർ. സോ ദിസ് വിൽ ബി ദ വിഷ്വൽ ഫീൽഡ് ഡിഫക്റ്റ് ആൻഡ് വി കോൾ ഇറ്റ് as ജംഗ്ഷണൽ സ്കോട്ടോമ. നെക്സ്റ്റ് ലീഷൻ ഈസ് അറ്റ് ദി ലാറ്ററൽ ഒപ്റ്റിക് ഹയാസ്മയിലാണ്. അപ്പൊ ലാറ്ററൽ ഒപ്റ്റിക് ഹയാസ്മ വെരി റയർ ആണ്. ലാറ്ററൽ ഒപ്റ്റിക് ഹയാസ്മയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ മെയിൻലി ലീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈലാറ്ററൽ ടെമ്പറൽ ഫൈബേഴ്സ് ആയിരിക്കും, ഓക്കെ, ബൈലാറ്ററൽ ടെമ്പറൽ ഫൈബേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ഐ വിൽ ഷോ ഇറ്റ്. സോ ഇതാണ് ബൈലാറ്ററൽ ടെമ്പറൽ, കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ബൈലാറ്ററൽ ടെമ്പറൽ ഫൈബേഴ്സ് മാത്രം അഫക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ടെമ്പറൽ ഫൈബേഴ്സ് മാത്രമേ അഫക്റ്റഡ് ആവത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ സൈഡിലെ തന്നെ എന്തായിരിക്കും നേസൽ ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും പോകുന്നത്, ഓക്കെ, നേസൽ ഇതായിരിക്കും പോകുന്നത്. അപ്പൊ ബൈലാറ്ററൽ
ടെമ്പറൽ ഫൈബേഴ്സ് ആണ് പോകുന്നത്. ലാറ്ററൽ ഒപ്റ്റിക് കയാസ്മ അത് ഇവിടെയും പോകുന്നുണ്ട്, രണ്ട് സൈഡിലും പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൈലാറ്ററലി നമ്മൾ നേസൽ പോവും. സോ ബൈനേസൽ ഹെമിയാനോപ്പിയ എന്നായിരിക്കും അതിനെ പറയുന്നത്, ബൈനേസൽ ഹെമിയാനോപ്പിയ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ലീഷൻ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ 5 ലീഷൻ അറ്റ് ദി ഒപ്റ്റിക് ട്രാക്ട്, ദെൻ ലീഷൻ ദ ഹിയർ ഈ ലാറ്ററൽ ജെനിക്കുലേറ്റ് ബോഡിയിലും, ആൻഡ് 7 ദാറ്റ് ഈസ് ലീഷൻ അറ്റ് ദി ഒപ്റ്റിക് റേഡിയേഷൻ മൊത്തത്തിൽ. സോ ഇവിടെ ഇത്രയും ലീഷനാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഏതൊക്കെയായിരിക്കും അഫക്റ്റഡ്? ഓക്കെ, ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്ന ഇപ്സിലാറ്ററൽ ടെമ്പറലും അതുപോലെ കോൺട്രാലാറ്ററൽ ആയിട്ട് വരുന്ന നമ്മളെ നേസലും ആയിരിക്കും ഇവിടെ അഫക്റ്റഡ് ആവുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ 2 ഫൈബേഴ്സ് അഫക്റ്റഡ് ഹിയർ. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് ഇപ്സിലാറ്ററൽ ടെമ്പറലും കോൺട്രാലാറ്ററൽ നേസലും ആണ്. അപ്പൊ ഇപ്സിലാറ്ററൽ ടെമ്പറൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓക്കെ, ഇതാണ് ആ ഫിഗർ. അപ്പൊ ഇപ്സിലാറ്ററൽ ടെമ്പറൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മൾ ഇപ്സിലാറ്ററൽ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ തന്നെ നേസൽ ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും അഫക്റ്റഡ്. കോൺട്രാലാറ്ററൽ നേസൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ടെമ്പറൽ സൈഡ് ആയിരിക്കും അഫക്റ്റഡ്. അപ്പൊ നോക്ക്, രണ്ടിന്റെയും സെയിം സൈഡിലാണ്, അതായത് രണ്ട് ഐസിന്റെയും സെയിം സൈഡാണ്. ഇപ്പൊ എന്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡും ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. സോ കോൺട്രാലാറ്ററൽ, ഇതിന് നമ്മൾ കോൺട്രാലാറ്ററൽ ഹോമോണിമസ് ഹെമിയാനോപ്പിയ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. പേഷ്യന്റ് കംപ്ലൈൻസ് ഓഫ് ലോസ് ഓഫ് വിഷൻ ഇൻ റൈറ്റ് സൈഡ് ഇൻ ബോത്ത് ഐസ്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ലൈക്ക് 5th ഒപ്റ്റിക് ട്രാക്ട്, ലാറ്ററൽ ജെനിക്കുലേറ്റ് ബോഡിയിലും ഒപ്റ്റിക് റേഡിയേഷൻ, ഇത് മൊത്തം പോകുമ്പോൾ ഉള്ള ലീഷൻ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ ലീഷൻ അറ്റ് ദി ഇൻഫീരിയർ ഒപ്റ്റിക് റേഡിയേഷൻ. ഇൻഫീരിയർ ഒപ്റ്റിക് റേഡിയേഷൻ എവിടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം.